परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, धन धन बाबा श्री चंद जी नूं सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब जी ने उदासीन मत का मुखी थापिया सी। बाबा श्री चंद जी उदासीन मत दे गुरु हन ते उदासीन मत वाले उन्हां नूं अपना गुरु मनदे हन। बाल अवस्था विच बाबा श्री चंद जी ने बेअंत कौतक कीते। फिर परिवार ने विचार करके पंडित हरदयाल जी कोल पढ़ने पा दिता। कोई 5-7 साल विच बहुत सारी विद्या बाबा जी ने हासिल कर लई। फिर अपने माता सुलखणी जी दे नाल सुल्तानपुर तो पखौके चले गए। उदों जद बाबा कल्याण जी ने इन्हां दी बिरती वैरागमई वाली वेखी तां उन्हां ने अगे पढ़न वास्ते पंडित परशोत्तम दास जी कोल कश्मीर भेज दिता। बाबा जी ने पढ़ाई करके काफ़ी वेदां शास्त्रां दे भेद प्राप्त कीते। इत्थे ही एक पंडित सोमनाथ रहिंदा सी जिसने बहुत सारे पंडितां नूं थल्ले ला के रखिया होया सी। उसदे सवाल दा कोई भी जवाब नहीं सी दे सकदा। एक दिन वह भी बाबा श्री चंद जी दे कोल आ बैठा। सवाल जवाब प्रश्न उत्तर होण लग पए तां बाबा जी ने उसदे हर सवाल दा जवाब हर प्रश्न दा उत्तर दे के उसदे हंकार नूं चूर चूर कीता। बाबा जी ने अजे 2 ही सवाल कीते तां ओह एक दा भी जवाब नहीं दे सकिया। शर्मिंदा हो के उठ तुरिया तां बाबा जी ने आख्या कि पंडित जी जरा 10-20 मिनट तां होर ठहरो। तां ओह ना ही रुकिया। इस तरह तुर गया कि जिस तरह जवारिया हार के पल्ले झाड़ के तुर जांदा होवे। कुछ समय बाद गुरु जी तो आग्या लैके जगत नूं तारन वास्ते बाबा जी ने संसारिक यात्रा शुरू की। दुखी जगत दे सुधार दे वास्ते बाबा जी तुर पए। पहलां तां पंजाब दी धरती दा चक्कर कट्टिया, धर्म दा प्रचार कीता, संकट दूर कीते, बंदी छोड़ बन के बंधना तो आज़ाद कराया, भुलणा नूं भुल विचों कढ के अभुल कीता ते दुखियां दे दुख निवृत्त कीते। गुरु जी दी आग्या अनुसार तिब्बत, भूटान, नेपाल, उधर साकत वाम मार्गी तांत्रिकां दा बहुत प्रचार चल रहा सी, जो कुछ अरसा ला के बाबा जी ने सुधार किया। उस प्रभु का रस्ता दसिया। बहुत सारे बाबा जी दे सिख बन गए, जो अज तक नेपाल विच बाबा जी दे प्रचार की यादगार एक मंदिर के रूप विच रोशन है। फिर बाबा जी नेपाल तो बद्री नारायण, उतों केदार, फिर हरिद्वार, फिर दिल्ली, फिर उतों मथुरा ते मथुरा तो बिंद्रावन, इथों त्रिवैणी ते अयोध्या तो हुंदे होए संमत 1582 नूं शिवरात्रि के मौके ते काशी जा पहुंचे। सब थां धर्म का प्रचार करते हुए जगन्नाथपुरी, जनकपुरी, हरिहर खेत्र तो हुंदे होए गोरखपुर तो पंजाब नूं परते। फिर जलंधर आ गए। इथों रावी के किनारे हुंदे होए श्री करतारपुर साहब माता जी के पास आ पहुंचे। छोटे भरा बाबा लखमी चंद जी का विआह हो चुका सी अते उन्हां दे सपुत्र बाबा धर्मचंद जी का जन्म हो चुकिया सी। कुछ गिणती के दिन ही श्री करतारपुर साहब बाबा जी ने गुजारे। वो भी घर तो विरक्त रह के एक बाहर कान्या की छपरी पा के विच धूणा चेतन करके सिमरन भगती करते रहे अते उपदेश भी सतसंग के रूप विच हुंदा रहा। बहुत सारिया संगतां नूं नाम सिमरन वाल तोरिया। उपरंत बारठ नगर विच अपना वासा किया। बाबा श्री चंद जी ने देश रटन की यात्रा विच काबल, सिंध, हैदराबाद, चंबा, कश्मीर, अफगानिस्तान इन्हां विच भी जाके धर्म प्रचार किया ते सुधार किया ते बहुत संगत का उधार भी किया। फिर बाबा श्री चंद जी ने बारठ नगर विच श्री जपजी साहब की कथा
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਛਕੇ ਛਕਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ, ਈਰਖਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਰੱਖਣਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਪਾਪੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਮਦੂਤ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਕਬਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਬੂਤ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 84 ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਅਰਬ, 20 ਕਰੋੜ, 20 ਲੱਖ, 20 ਹਜ਼ਾਰ, 20 ਸਾਲ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਥਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਸਾ ਤੈਸਾ ਸੁੱਖ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਠ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।